என்னம்மா ஐடியா பேட் சொல்றேன்னு ஐடியா பேட் சொல்கிறேன்னு சொன்னா ஐடியா பேட் Yeah, that's the first thing we are going to discuss. Today is the first day of May 2021 and people were very eager and keen to write the ideas in the idea pad yesterday, and I wanted to have a discussion elicited on that. Every single person was writing the idea, and now I am going to have a common question to everybody about that idea drafting. So once you have written the idea, what is the reason you have written the idea for? And do you think we have to practice that idea, or what is the further step after writing the idea? I saw everyone's ideas. Sutaman Darshan, Nath Sibi, Brinda Rishikekar, Vita Balaji, and Vita. Everybody has written the idea. What is the ideology behind it, and what is the next step to take forward? Sir, I only wrote it instantly, sir. In the play process, if I get an idea, sir, I got an idea about we shall keep the roles, sir. That is, let Balaji not play this role as manager or co-manager, sir. So immediately I came and wrote it, sir. And I was also very strong and persistent that I should only write it once I get that idea, sir. I should not stack up the ideas that I got before, sir, before the class, sir. You were very particular in mentioning that instantly you have to write, sir. Not the ideas you got before the class or like before 5 o'clock or 5:10, sir. Instantly if you get an idea, the number of the ideas is not important, but the ideas depth is important. You mentioned that, sir. So that's why although my ideas were I wrote 4 ideas, sir. And in that one idea consisted of 6 ideas, sir, that I told in the team talk, sir. So I was consistent in writing that, and I hope that it was really helpful in our presentation also in my teaching. You didn't understand my question. What you have said is emphasizing why you have written the idea. What I am asking is how to take it forward. Why the idea has to be drafted, how to take it forward. Sir, I think if we started practicing now, sir, we will be writing whenever we get the ideas, we will be noting down, sir. So for future in school also, when we put an idea on, sir, it will be very helpful, sir. Some person will know the idea, and after sometimes when they execute, sometimes they will be the idea will not come into their mind, sir. Actually, the idea will end, sir. Further, this idea is very important, sir. If we practice now, whenever idea we got instantaneously, we will write it down, sir. Okay, right? So, based upon the situation that we have said, so in case if a student studies in a classroom and he does not have idea in mind about what his syllabus would be, so if he had this idea, and if we try to write this like this to I should study like this more, even more better like that. If he had this idea, so you should be you should learn the syllabus and related courses. So basically, basically the student should know how to idea these things before the class. Okay. Welcome to you. Sir, each and every person, sir, gets a lot of ideas every day, but he is too lazy to follow it, sir. But when we write it down and when you say it in front of the class, sir, it will become a sort of official record, sir, and it will push the student to execute the idea, sir. So that's what we should do, sir. Initially, when we don't write things down, we just think of the idea and we forget it the next second, sir, because we don't focus on that. By writing this, we take it a step further, and since it's spoken in front of everyone, our mind will keep saying that sir has said it in front of everyone, you have to do it. Only then it will have meaning. Then we will automatically execute the ideas and do this. Valid? Very valid. Okay. Right. Next you. So when we think of ideas, it will be difficult for us to focus and to be ideas. So but when we are doing some other work, we get some ideas. And that time we will not write down or we will be focusing on something else. But this is more important for our future. When we get ideas, we have to note it down. So I have already been practicing this. Maybe in school or wherever I am, if I
like about 1 year or later so sir, you will get to know, okay, we have completed, okay, we have exercised on this point and we have accomplished this mission, sir. So at that time you will get a happiness and satisfaction which is really heavenly, sir. So I think this could, we have come up with this idea because of the bookkeeping and to bring the habit of journal writing, sir. Right. That's again a valid point. Sir, actually, Did you raise your hand? Sir, yes, sir, but that's not a sir. Oh, then we'll finish with the shooting. Sir, the ideas that we are getting every day, each person gets, sir, would be if we practice that idea, sir, we would excel in any one of the idea and the future, sir. So for that, every idea that each person gets is very, very important, sir. So if some ideas we cannot be excel, sir, but in some ideas we can, sir. So always you have to practice the ideas that we get and you have to note it down so that we could refer to what all ideas we have got till then. Right. Okay. Sylvie. By the way, thank you for the picture. I really liked it. Super. When we write this idea, sir, and we will write more in like this stage, sir, and we could grow up and see all we like. We wrote very much. We have to wrote very much. ஆமா லெட்டர் மாதிரி எழுதி ஃபர்ஸ்ட் நோட் கொடுப்போம். நல்லா இருக்கு. ஓ குட் நைஸ். என் லைஃப்ல என்னுடைய வாயேஜ்ல கொண்டு வந்துட்டு இருந்த ஒரே ஒரு விஷயம் ஐடியாஸ். ஐடியாஸ் இல்லைன்னா என் ஆண்டர்பிரினர் விட்டார். ஹியூமன் பீயிங் இறக்கிறத விட அந்த ஹியூமன் பீயிங்குள்ள இருக்கிற ஆண்டர்பிரினர் இறக்கிறது தான் பெரிய மாடல். ஸோ ஐ எம் அ கிரேட் ஃபேன் ஆஃப் டாக்டர் ஏர்ல் நைட்டிங்கேல். ஏர்ல் நைட்டிங்கேல் ஒரு புக் எழுதுனார், ஸ்ட்ரேஞ்சஸ்ட் சீக்ரெட். ஜஸ்ட் போய் கூகுளில் போய் தி ஸ்ட்ரேஞ்சஸ்ட் சீக்ரெட்னு எழுதுங்க. வேற எதுவுமே கிராஸ் செக் ஸ்ட்ரேஞ்சஸ்ட் சீக்ரெட்னா ஆஃப் ஆல் தி திங்ஸ் தட் ஆர் பிரசன்ட் இன் தி இன்டர்நெட் வேர்ல்ட் ஸ்ட்ரேஞ்சர் சீக்ரெட் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னாவே அவரோட அந்த ஆடியோ கிளிப் மட்டும் தான் ஓடலாம். அது வந்து ஒரு பெரிய தியரி. அந்த ஸ்ட்ரேஞ்சர் சீக்ரெட் பற்றி நம்ம பேசுவோம். 30-day ட்ரையல் ஒன்று சொல்லுவார். தட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஒன். மித்ரா 5 வயசாக இருக்கும்போதே நான் அதை பற்றி மித்ரா சொல்லி கொடுத்துருக்கேன். இந்த ஸ்ட்ரேஞ்சர் சீக்ரெட் அப்படின்றது அவர் சொல்றதுடைய க்ரக்ஸ் என்னன்னா ரொம்ப சிம்பிள். யூ ரைட் அன் ஐடியா இன் த கார்ட் and you keep seeing that card for 12 days. Also, you write an idea in a card, keep seeing that card for 12 days. What idea? அந்த ஐடியாவை கார்டில் எழுதி 30 நாள் அந்த ஐடியாவை அந்த கார்டில் எழுதியிருக்கிற அந்த ஐடியாவை திரும்ப 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 நீ பார்க்கும்போது அதில் எழுதியிருக்கிற அந்த விஷயத்தை திரும்ப திரும்ப நீ ஏற்கனவே சாதிச்சிட்ட மாதிரி உன் மைண்டில் நீ விஷுவலைஸ் பண்ணும்போது அந்த ஐடியா உன் வாழ்க்கையில நடக்காம இருக்காது. நீ நம்பாத, உனக்கு பிடிச்சது புரியல, அதெல்லாம் தேவையில்லை. That's the truth. Because he keeps emphasizing on only one fact. Subconscious mind பத்தி பெருசா தியரிட்டிக்கலா அவர் சொல்லியிருப்பார். அதெல்லாம் விட்டுருங்க. But do you really think it is possible? Stranger Secretல அவர் 3-4 ஸ்டெப்ஸ் சொல்லியிருப்பாரு. அதில் 20 நிமிஷம் தான் அந்த ஆடியோ முடிஞ்சதுன்னா நான் இன்னைக்கு குரூப்பில் அனுப்புற அதை லிசன் பண்ணிப்பாரு. யூ டேக் அன் ஐடியா அண்ட் ரைட் தட். என்ன வேண்டாம், உனக்கு என்ன வேணுமோ அது. மே மாதம் இன்னைக்கு தான் ஆரம்பிக்குது. மே 31 உனக்கு வேணும்னு வச்சுக்கோங்க. அது ஒரு கார்டில் எழுது. அந்த கார்டில் எழுதியிருக்கிற அந்த விஷயத்த இந்த 30 நாள் அந்த கார்டில் எழுதியிருக்கிற விஷயத்த உன்னுடைய வாழ்க்கையாக அது திரும்ப திரும்ப யூ சீப் இட்
by looking at it. You seek it by looking at it. You seek it by looking at it. June 1st week, whatever you have written in the card will be accomplished, or at least close to be accomplished. பார்த்துருக்கேன், நிறைய செஞ்சிருக்கேன். நான் இந்த ஐடியாவை ஃபர்ஸ்ட் யூஸ் பண்ணது ஆண்டர்பிரினர் ஆகணும் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு லட்சியத்துக்காக. Several years back, 2001, 1999, அந்த டைம் when I was in college, அப்போ அந்த ஆடியோவில் அவர் அழகான ஒரு விஷயம் சொல்லியிருக்காரு. என்னன்னா, ideas are wet fish. If you are not capturing it and if you are not taking care of it, it will fall back into the pond. ஒரு ஈரமான மீன் அதை எப்படி கையில் பிடிச்சி வச்சுருக்க முடியாது, அந்த மாதிரி தான் அவன் ஐடியா. அதை வந்து நீ நோட் டவுன் பண்ணலைன்னா அது திரும்ப பாண்டுக்குள்ள விழுந்துடும். இது ஒரு இன்டர்ஃபேஸ். இன்னொரு இன்டர்ஃபேஸ் அவர் சொன்ன ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து எனக்கு அப்படியே இட் ஹஸ் கான் இன்டு மை நர்வ்ஸ். When I first read Earl Nightingale's book way back in 1997, ஒருத்தன் 30 நிமிஷம் டெய்லி அவனுடைய ஃபீல்டில் என்ன புதுசாக சாதிக்கணும் அப்படிங்கிறத பற்றி யோசிச்சான்னா அவன் அந்த ஃபீல்டிலிருந்து யாருமே எடுக்க முடியாது. I said in English, if a particular person who is in a discipline or in a domain, if he or she spends 30 minutes every single day thinking of some new ideas as to how to flourish in that field, not even God can take him out of the field. 30 நிமிஷம் ஒருத்தன் அவருடைய தொழில்துறையில் நம்ம வேற என்ன புதுசாக பண்ணலாம், இன்னும் இந்த பிஸ்னஸை மெருகேற்றுறதுக்கு என்ன செய்யலாம் அப்படின்னு ஒரு நோட் பேடும் ஒரு பிளானாகவும் வச்சுக்கிட்டு அவன் அந்த 30 நிமிஷம் டெய்லி ஸ்பெண்ட் பண்ணான்னா அந்த ஃபீல்ட்ல இருந்து அவனை அடிக்கிறதுக்கு எவனாலும் முடியாது. இது எவ்வளோ பெரிய தத்துவம். We see businesses getting started and businesses going locked down in 2 months. We see youngsters starting a startup and in 3 months and 4 months they are going away from the startup and they say that's it, no more. மாசம் 12,000 சம்பளத்துக்கு போய்க்கிறதா சாமி, நிம்மதியாக இருக்கும். இது ஐயோ இது ஆகாத, கஸ்டமர் கிட்ட தொங்கிட்டு பேமெண்ட் வரலன்னா அவனை பிடிச்சி தொங்கிட்டு கஸ்டமர் ஏன் வரலன்னு சொல்லிட்டு மூளை போட்டு கசக்கிட்டு காம்படிட்டர்ஸை ஃபேஸ் பண்ண முடியாமல் போதுண்டா சாமி, நான் இந்த ஆஃபீஸில் போய் 12,000 சம்பளத்துக்கு இருக்குது, காலையில் 9 மணிக்கு போகிறப்பா 5 மணிக்கு வீட்டுக்கு வந்துடும், சந்தோஷமாக இருக்கணும், வாரம் ஒரு நாள் லீவ் கிடைக்கும், ஜாலியாக இருக்கும். இப்படி எத்தனை பேர் ஆண்டர்பிரினர்ஸாக இருந்தவங்க அந்த ஆண்டர்பிரினர்ஸை கொண்டுட்டு திரும்ப வேலைக்கு போயிருக்காங்க தெரியுமா? என் கிளாஸ்மேட்ஸே நிறைய பேர் இருக்காங்க. ஏன் என்னுடைய பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட் டேனியே பயந்து ஒரு காலேஜில் ப்ரொஃபஸராக தான் வேலை வரும். ஆனால் அவனுக்கு பயங்கர ஆசை, என்ன மாதிரி இருக்கணும், இண்டிபெண்டாக இருக்கணும்னு ரொம்ப ஆசை. பட் பயம் இண்டிபெண்டாக இருக்கணும்னா ஒரு மாதம் அவனுக்கு வெறும் 4,000 தான் சம்பளம் கிடைக்கும், ஒரு மாதம் 40,000 ரூபாய் கிடைக்கும், ஒரு மாதம் 1 லட்ச ரூபா சம்பளம் கிடைக்கும், ஒரு மாதம் சம்பளமே இருக்காது. நான் பார்த்துருக்கேன். நான் 2007 ஆண்டர்பிரினர் மித்ராலாம் பிறகுக்கு முன்னாடி என் குழந்தையை விட என்னுடைய பிஸ்னஸ்க்கு வயசு ஜாஸ்தி. பட் இந்த 2021 வரைக்கும் இல்லை இன்னும் 10-20 வருஷம் இது கொண்டு போக வைப்பேன். அதுக்கு என்ன பண்ணணும்னு எனக்கு தெரியும். அது ஏன் இப்படி கொண்டு போச்சுன்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா ஐடியா ஜெனரேஷன். உன்னுடைய பயத்தை போக்கணும்னாலும் சரி, உனக்கு தன்னம்பிக்கை கிடைக்கணும்னாலும் சரி, நீ ஒன்னே ஒன்று பண்ணினா போதும். என்னது? நோ த ஃபேக்ட்ஸ். நாலேஜை வளர்த்து. நாலேஜ் கொடுக்குற கான்ஃபிடன்ஸ் ஒரு பெஸ்ட் ஃப்ரெண்டு கூட கொடுக்க மாட்டாங்க. நாலேஜ் கொடுக்குற தைரியம் அப்பா அம்மா கூட கொடுக்க முடியும். ஒரு விஷயத்துல உனக்கு பயம் இருக்குன்னா அந்த பயம் தரக்கூடிய விஷயத்து மேல உனக்கு அறிவு இல்லைன்னு அர்த்தம். Say, for example, if you say that I am afraid of darkness, you don't have the know-how about the darkness. Why does the mind fear about the darkness? அதை பத்தி நீ ரிசர்ச் பண்ணலன்னு. If you are afraid of reptiles, animals, the sight of the animals, கடலை பார்த்தோன்னே மயக்கம் போட்டு விழுந்துருவேன், ரத்தத்தை பார்த்தோன்னே மயக்கம் போட்டு விழுந்துருவேங்கிற ஃபோபியாஸ் நீ கஷ்டப்பட்டு இருக்கு அப்படின்னா that is only one reason for that, because you have not collected enough data and you have not got knowledge why that fear is striking in your mind. கோவிடுக்கு அது பொருந்தும். நல்லா ஒழுங்கா ரிசர்ச் பண்ணி நாலேஜ் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா இந்த உலகம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிற பேண்டமிக் கூட உங்களை ஒன்றும் செய்ய முடியும். பட் ஹாஃப் பேக்டு நாலேஜ் மாதிரி டேஞ்சரஸான ஒரு மர்டர் உலகத்துக்கு கிடையவே இல்லை. ரெண்டவா இருக்கிற ஃபார்வேர்டை பார்த்து நம்பிட்டு அதை மற்றவனுக்கும் பரப்புற அந்த பாவ செயல் இருக்கிறதுல
அதுதான் half baked knowledge. இன்னைக்கு நீங்க வாழ்ற இந்த பிளானட்ல 95% of the people அதை தான் பண்றாங்க. உனக்கு ஒரு தாட் வச்சுன்னா அது நீ கேளு. Hafiz says I am afraid. நீ காலையில இருந்து எனக்கு ஏதோ பயமா இருக்கு. Question the fear. என்ன பயம்? எதுக்கு? யார் இதை பிளான் பண்ண? எதனால? ஏப்ரல் மாசம் ஃபுல்லா இந்த பயம் இல்லாம மே மாசம் உனக்கு எப்படி வந்துச்சு? Question the weakness. Question the fear. Question the struggle. Question the trouble. Question the problem. And when you keep questioning, what happens is idea crops up like a wonderful ocean, like a wonderful waterfalls. And the idea of a paper put immediately எழுது. ஸ்மார்ட் ஃபோனு, லேப்டாப்பு, லொட்டு பஸ் அதெல்லாம் கிடையாது. அதெல்லாம் வேஸ்ட். அதெல்லாம் இன்னைக்கு நேற்று மனசு காலம் மாதிரி எப்போ வேணாலும் காலம் போயிடும். Go back to classics. Write in notepads, piece of paper. Journal. Journaling அப்படிங்கிறது ஒரு பெரிய கலை. அதாவது அந்த ஜேர்னலை பார்த்த உடனே உனக்கு ஏதாவது எழுதணும்னு கை தோணும். எனக்கு அந்த ஜேர்னல் பார்க்குறப்பெல்லாம் ஏதாவது எழுதணும். டைம் கொஞ்சம் கிடைச்சினா உடனே ஓப்பன் பண்ணி ஏதாவது எழுத. It should be very enticing. So coming back to that particular concept I'm saying, just imagine this parenthesis of ideology. If a boy or a girl spends 30 minutes every single day collecting the research about a particular domain, அந்த டொமைன்ல இருந்து நீங்க வீழ்றதுக்கு சான்ஸே இருக்கு. இப்போ என்னோட இண்டஸ்ட்ரி என்ன? ட்ரைனிங் இண்டஸ்ட்ரி, ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட் இண்டஸ்ட்ரி. அதில் ஒரு நாளைக்கு 30 நிமிஷம், வெறும் 30 நிமிஷம், ஜஸ்ட் 30 மினிட்ஸ். அந்த 30 மினிட்ஸ் இன்னைக்கு என்னுடைய ட்ரைனிங் இண்டஸ்ட்ரியில நான் ஒரு நல்ல ட்ரைனராக இருக்கிறதுக்கு நான் இன்னைக்கு என்ன புதுசாக செய்யலாம்? ஏதாவது பிளாக் எடுத்து படிக்கலாம், இல்லை ஆர்டிகல் எடுத்து படிக்கலாம், இல்லை புக்கை ரிசர்ச் பண்ணலாம், இல்லை யாராவது ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்டிவான ஆள்கிட்ட பேசலாம். அவங்ககிட்ட இருந்து கிடைக்கிற ஐடியாஸை நோட் பண்ணலாம். சரி வேணாம், அந்த 30 நிமிஷத்துல நீ ஒரு 5-6 ஐடியாஸ் கூட வேணாம், 2 ஐடியாஸ் எழுது. ஒரு மாசத்துல 30 நாள், ஒரு நாளைக்கு அரை மணி நேரம் யோசிச்சு 2 ஐடியாஸ் எழுது. இந்த ஐடியா பேட்ல 2 ஐடியாஸ் எழுதுனீங்கன்னா ஒரு மாசத்துக்கு உங்ககிட்ட 60 ஐடியாஸ். அந்த 60 ஐடியாஸ்ல 2 ஐடியாஸை நீ பிராக்டிக்கலா இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணா கூட you are one among the top 10 people, 10% of the people in the world. என்ன சொல்றீங்க? டாப் 10% யாரு? யாரை பற்றி சொல்றீங்க? நான் அவங்க கூட எப்படி இருப்பேன்? என்ன வாட் இஸ் தி கேட்டகரி? இந்த டாப் 10% ஆஃப் தி பீப்புள் யாருன்னு கேட்டீங்கன்னா, தான் என்ன செய்யறோம், என்ன பேசுறோம், என்ன முடிவில் இருக்கோம், என்ன பாத்தில் போயிட்டு இருக்குங்கிறத தெளிவா இருக்கிற ஆளுங்க தான் அந்த டாப் 10%. எனக்கு தெரிஞ்சு நெல்சன் மண்டேலா, நம்ம ஊர்ல அப்துல் கலாம், அப்புறம் ஐசக் நியூட்டன், ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டைன், ஸ்போர்ட்ஸ்ல லைக் சுஷில் குமார் ஒலிம்பியன், டெண்டுல்கர், விஸ்வநாத் ஆனந்த் இன் செஸ், இவங்கெல்லாம் அந்த மாதிரி இருந்தவங்க. They know what they are doing. They have known what they are doing because அவங்க கிட்ட மேனுஃபேக்சர் பண்ண ஐடியாவை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணாங்க. அது எவ்வளோ பெரிய தவம் தெரியுமா? எவ்வளோ ஒருத்தர் கொடுத்த ஐடியாவை எடுத்து அந்த ஐடியாவில் ஒர்க் பண்ணி அது மூலியமா சம்பளத்தை வாங்கி நம்ம குடும்பத்தை நடத்துறதுங்கிறது ஸ்லேவரி. பட் உன்னுடைய ஐடியாவை எடுத்து அந்த ஐடியாவை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி அந்த ஐடியானால 100 ரூபா உனக்கு கிடைச்சதுனா கூட அது பெரிய சக்சஸ். நான் என் தொழில் அப்படிதான் பண்ணேன். And I thought I could speak about this prominent message on the labor. அதனால தான் நீ காலையில் I was very concrete and detailed. இது கண்டிப்பாக நீங்கள் சொல்லியாகும். எனக்கு அதாவது ஹேண்ட்ஃபுல் ஆஃப் பீப்புள் மட்டும்தான் ட்ரைனிங்க்கு கரெக்டாக யூஸ் ஆகும். ஸோ நீங்கள் எல்லாருமே இந்த ஹேண்ட்ஃபுல் ஆஃப் பீப்புள், மற்றோட பலனா இருக்கிற கிறுக்கு பயலுக பொண்ணுகளுக்கு மத்தியில் நீங்கள் வித்தியாசமாக இருக்குன்னு ஆசை. அதாவது அடுத்தவருடைய க்ரோத்தை பார்த்து சிரிக்கிறது, அடுத்தவருடைய ஃபீலிங்ஸை பார்த்து மட்டம் பண்ணுறது, நேற்று நீ ப்ரெசன்டேஷனில் சொன்ன மாதிரி நெகட்டிவிட்டியை ஸ்ப்ரெட் பண்ணுறது, அப்புறம் தான் எடுத்த முடிவில் யாராவது கிராஸ் செக் பண்ணாங்க அப்படின்னா ஈகோங்கிற பேரில் அடுத்தவனை லோவாக ஃபீல் பண்ண வைக்கிறது, இப்படின்ற மாதிரியே உலகம் போயிட்டு இருக்கு. எவங்கிட்டையுமே ஃபுல் எக்யூப்ட் நாலேஜ் இல்லை. ஃபுல் எக்யூப்ட் நாலேஜ் யாருக்கிட்டே? ஒரு ஸ்விங் மிஷினை வச்சுட்டு தைச்சிட்டு இருக்கவனுக்கு அதை பற்றின ஃபுல் நாலேஜ் இன்னைக்கு இல்லை. ஃபுட்பால் அப்படிங்கிறத பற்றி ஒருத்தர் சொல்கிறான் அப்படின்னா அந்த ஃபுட்பாலில் என்ன நாலேஜ், அது எப்போ எவால்வ் பண்ணப்பட்டது, ஒரு ஸ்போர்ட் தான். என்ன சார் விளையாடு தானே சார், அதையே எவ்வளோ சீரியஸ் எடுத்துக்கணும்?
எதுவுமே இருந்தாலுமே we are living in a knowledge scarce, less pioneered world. ஐடியாஸை வந்துட்டு நீங்கள் மேனுஃபேக்சர் பண்ணும்போது உங்கள் மைண்ட் இருந்து ஐடியாஸை இறக்கிற கிணறு தான் சுரக்குன்னு சொல்லுவாங்க. நல்ல விஷயத்துக்கு செலவு பண்ணுறதுக்கு இன்கம் வந்துகிட்டே இருக்கும். சேரிட்டிக்கு செலவு பண்ணிட்டு இருக்கவங்களுக்கு கடவுள் கொடுத்துக்கிட்டே இருப்பார். அடுத்தவங்க மேலே அன்பை பொழிஞ்சிட்டு இருக்கவங்களுக்கு அன்பு கிடைச்சிக்கிட்டே இருக்கும். அடுத்தவங்க மேலே அக்கறை பொழிஞ்சிட்டு இருக்கவங்களுக்கு அக்கறை கிடைச்சிக்கிட்டே இருக்கும். அதை தான் பெரியவங்க இறக்கிற கிணறு தான் சுரக்குன்னு சொல்லுவாங்க. ஐடியாவும் அப்படித்தான். உங்கள் பிரெயின்ல இருந்து ஐடியாவை நீங்கள் எடுக்க புதுசாக ஐடியா வந்துகிட்டே இருக்கும். நீ இன்னைக்கு சும்மா உட்காந்து டைம் வேஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்கிற டைம்ல எவனோ ஒருத்தன் எதுக்கோ உழைச்சிட்டு இருக்கான். நீ ஷெல்ஃப்ல வந்துட்டு உன்னுடைய ப்ராடக்ட்டை வைக்கணும் அப்படின்னு யோசிச்சுட்டு இருக்கிற டைம்ல எவனோ ஒருத்தன் அந்த ப்ராடக்ட் அடுத்து ஷெல்ஃப்ல வச்சுட்டான். அவனுக்கு உனக்கு என்ன வித்தியாசம்? Why? That has practically become possible for him, and you are still on the storyboard level. He has gone to the next level. He's gone to the extreme accomplishment level, and he has managed to put the product onto the shelf while you are only trying and you are in the scratch level. What's the difference between you and him? The pace of the idea. Our idea was சீக்கிரமா எடுக்கலாம், ஐடியா பேட்ல போடுறான், செயல்படுத்துறான். நீ ஐடியாவை எடுக்கிற, ஐடியா பேட்ல போடுற, ஐடியா பேட்ல மூடி வச்சிருக்க. இதுதான் உங்களுக்கு அவங்க வித்தியாசம். I want you to be like that person who frames the idea and put that. நீங்க சொன்ன கான்செப்ட் படி ஒரு நாளைக்கு 30 நிமிஷம் அப்படின்னு ஸ்பெண்ட் பண்ணி அதில் வர ஐடியாவை ஒரு மாசத்துக்கு 60 ஐடியா நினைத்தீங்கன்னா அதுக்கு 2 ஐடியாவை அடுத்த மாசத்துல போட்டு பாருங்க, எங்கேயோ போவ அப்படின்னு சொல்லி சொன்ன மாதிரி இங்க உங்க ஐடியாஸை பார்ப்போம். அதுல எது வந்து பிராக்டிக்கலா உடனடியாக இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண முடியுது அப்படின்னு சொல்லி பார்ப்போம். இம்ப்ளிமெண்டேஷன் டைம் 7:55. இன்னைக்கு நீ வீட்டுக்கு போன உடனே I thought of using fins during my swimming today. செஞ்சு அந்த ஐடியாவை. But before I write, I try to do that still. Okay. ஐடியா எழுதின பிறகு செஞ்சியா? So, because Sure. I have to சரி. In the morning when I woke up, I thought I could put a seed in a pot so that I can grow a plant. செஞ்சு அந்த ஐடியாவை. அப்படியா? Good. Good. இதுதான் 1 among the 10% சொல்றது. புதுசா பண்ணிட்டான், அப்படியே வந்து ஒரு செடி வந்து பண்ணதுக்கு என்ன பண்ணல 1 among the 10%. அவனே பார்க்கறதுக்கு காப்பி உலகமா இருக்கான், அவன் வந்துட்டு உலகத்துக்கு 10%. சும்மா ஒரு ஜப்பர் உதாரணம் விட்டுட்டு இருக்காங்க சார், மீன்குள்ள பேசுங்க அப்படின்னு உங்க மைண்ட் வாய்ஸ் அப்படின்னா அந்த மைண்ட் வாய்ஸ். My idea was about giving specified rules for each teammate. Example, manager, loan officer for a team members. And the idea was Cynthia. Yes, sir. Good? Very good. My idea was to set up security cameras in the bank, in the skit, so that the bouncers they will be exposed with all the faults that they make. In the idea of a team talk, Sonia. Yes, sir. Good. My idea is to do even more good presentation by the upcoming week to improve upon my skills and to have a proper streak towards my June CRS. Yes, sir. Kavita, the Banyan, Yes, sir. made the presentation one day. Yes, sir. One day I told her. You told that you will make the presentation, so she's going to give you. Good job. While team talk, it's like I'm going to have an idea for our bank. We will not allow the black money in our bank. Did you implement this idea? Very good. I like housing. The other one. Marcy. Kudra vaangila. Okay, that's an idea. I got an idea to basically prepone my presentation. I got an idea to practice singing and apply for any music competition. I thought of practicing dance and dance performance. I thought of scheduling a timetable to balance my holiday homework. ஏதாவது ஒன்றையாவது நீங்கள் பண்ணீங்க. Yes, sir. நான் song practice பண்றேன் sir. Schedule பண்றேன் sir. அப்புறம் நான் சும்மா விட்டு Okay, jokes over. presentation வந்து prepare பண்றேன். Yeah, you are. Thank you.
in my dream become police. அதாவது in my dream I become police. Police ஆகிட்டியா? நீயா? நீ தான் எழுதுனதா? சரி, okay, good idea. All my ideas for policies contributed 4 to 5 ideas. யார் எழுதுனது? Okay, right. To receive a book which was stopped due to unavoidable reasons. அது நேம் எழுதுங்க, கரெக்டா? So, பேர் எழுதுங்க. அதை பண்ண முடிஞ்சா? Right, okay, fine. I gave 3 ideas for my bank. So, you have done that. Sir, I was about to write all the ideas, sir, but you said team talk is over. That's okay. So, team talk நடக்க வந்துருந்தாங்க. சார் ஐடியா. சார் ஐடியா. சரி, டீம் டாக் பாருங்க அப்படின்னா. சார் ஐடியா தான் முக்கியம் அப்படின்னு. அதனால நான் ஒரு To draft a book review on Stephen King's novel It, which belongs to the genre of horror thriller. To make frequent presentations to enable me to reach the summit of the Sierras. To complete a free course on the Python programming language with the aid of YouTube. To post interesting content on my InfoOasis YouTube channel. To bolster my pace, tactics, and keep my feet away and safe from Santosh in MSc. To make a case study on James Dashner's famous book, The Maze Runner. All ideas எழுதிருக்கேன். ஒரு ஐடியாவை நீ காலையில் நான் பார்த்தேன். Although you did not, you won the match basically. Yes. With 1 goal difference. வேற எந்த ஐடியாவை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண முடிஞ்சது? சார் இந்த புக் ரிவ்யூ பண்ணிட்டு இருக்கோம் சார் இப்போ Nice. ஃபுல்லாக முடியும் சார் ஆனால் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம் சார் அப்புறம் அந்த ப்ரெசன்டேஷன்ஸ்லாம் ரெடியாக இருக்குங்க சார் மேக்ஸிமம் எல்லாம் இது இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிடுவோம் Okay. தேங்க்யூ Making a thought either through status or through class about the correctness and legal and the proper information Authenticity and what else? times of video. Yes, authenticity about the information. Good. After Mitra's presentation, I am going to do the sleep therapy. Good. So, Anamundja. sir, explain ideas. You got some benefits. Sir, I got good sleep, sir. Good sleep. But I didn't get dreams. I had an idea. Good job, Chinda. I had an idea that my father stayed with us. I thought I could go to a theme park. I thought no COVID-19 ever affected our economy. To rewatch the sci-fi movie Interstellar and note down the important theories behind it. சார் அவனுக்கு 3 மணி நேரம் சார் brief Sir, பண்ணணும். movie பத்தி எழுதக்கூடாது. சார் அடுத்த ஐடியா வேணாம் சார் To make a special fan banner while watching Real Madrid match. சார் சும்மா ஒரு அண்ணா அது இன்னும் பண்ணுங்க So, 80% of the people somewhere or other idea use பண்ணிருக்கு. Good. இப்போ எனக்கு உங்க கையில ஒரு ஐடியா பேட பார்க்கணும். இது வந்து காஜு கட்லி வாங்குறதுக்கு முன்னாடி இது எப்படி இந்த ஸ்வீட் ஃபாயில் ஷீட்ல இருக்கு அப்படின்னு சொன்னோன்னே அப்படி டக்குனு ஒரு ஸ்வீட் எடுத்து சாப்பிட்டு அப்படின்னு கொடுப்பாங்க. குஜராத் ஸ்வீட் ஸ்டால். எஸ் சார் குஜராத் ஸ்வீட் ஸ்டால். உடனே அதை நீங்க வாங்கி சாப்பிட்டுட்டு நல்லா இருக்கு அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா நல்லா இல்ல இந்த அப்படின்னு கண்டுக்கிறீங்க. அந்த மாதிரி இதை பண்ணாமட்டீங்கன்னா அந்த மாதிரி. ஸோ திஸ் வாஸ் த காஜு கட்லி சாம்பிள். ஒரிஜினல் காஜு கட்லி பேக்கை மண்டே உங்க கையில் நான் பார்ப்பேன். I want you to have an idea plan for yourself. Shall I bring them back? Sorry, you can bring it up first. ஒரு ஐடியா பேட் உங்ககிட்ட இருக்கு. இனிமே இந்த ஐடியா பேட்டை நீங்க எழுதுறதை நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண போறேன். இது சும்மா சாம்பிள். அது எப்படி வேணாலும் இருக்கலாம். நான் இந்த மாதிரி ஒரு பென் இன்டாக்ட் இல்லை இந்த மாதிரி பட்டன் டைரி which will have a pen slot இல்லை இந்த மாதிரி எப்படி வேணாலும் ஃபேன்சியா எப்படி வேணாலும். அதான் இதை யாரும் கொடுக்க மாட்டேன். Happiness day, okay, so you already have it here. அதனால MS reading sessionsக்கு எப்பவுமே அது உங்க கையில இருக்கு. உங்களுக்கு நான் கம்ப்ளீட் லிபர்ட்டி தரேன். எப்போ வேணாலும் உங்க ஐடியா பேடை
நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நான் ஒரு ப்ரெசன்டேஷன் வந்து இப்போ பாலாஜி ப்ரெசன்டேஷன் பண்ணிட்டு இருக்கான். தர்ஷன் டக்குன்னு he pulls out his idea pad and he writes it. I give complete liberty and permission to every single person. ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, this is the dictum. If you use 30 minutes every single day exclusively for generating some ideas, nobody can take you out of the particular domain. அப்படிங்கிறது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஸோ உங்கள் அடுத்த ஐடியா என்ட்ரி உங்களோட ஐடியா பேட் தான். நாளைக்கு லாக்டவுன், நாளைக்கு கடை இருக்கு, முடிஞ்சதுன்னா இன்னைக்கு நைட்டு போகிறப்பே வாங்கிக்கோ. இல்லை நான் வாங்கலாம் வேண்டாம், வீட்டில் ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் நோட் இருக்குது, அதை வச்சு யூஸ் பண்ணிக்கிறேன். எனக்கு கேட்டால் அது பெஸ்ட்டு. இதுக்காக போய் எம்எஸ்சி யூனி செஷனில் மணி இன்னொரு ஆள் இருக்காங்க, அதனால ஐடியா பேட் பண்ணிங்கன்னா ஒரு 2000